फिर थोड़े थोड़े समय बाद 4 जून तो चले तो अज 550 साला गुरु नानक देव जी महाराज का असीं मना रहे हैं। जिहड़ी खुशी सानूं प्राप्त हुई सी 1969 दे विच बठिंडे की लाइफ लाइन बनिया सी थर्मल प्लांट, जिहदे करके उस बाद ही सारी बठिंडे की तरक्की हुई। बहुत वड्डा बिजली दे विच राह दित्ती सी सानूं इस थर्मल प्लांट ने। हज़ारां लोकां नूं बठिंडे दे नूं आले दुआले दिआं नूं बठिंडे दिआं नूं रोज़गार मिलिया सी इत्थे। तो एक बठिंडे की शान बन के थर्मल प्लांट जिवें पहला किला मशहूर होंदा बठिंडे का, किला बहुत उच्चा सी, शहर तो दूरों ही दिसदा सी। इवें चिमनियां जदों इधरों आउणे आ सारा फरीदकोट बनियो, फिरोजपुर बनियो, मोगे बनियो, बठिंडे सारा इस एरिए तो बरनाले बनियो, उदों चिमनियां दूरों ही दिखदियां ने ते बड़ा सोहना लगदा। सो रोज़गार बड़ा दिता, बिजली बड़ी पैदा की, इंडस्ट्री लियांदी, फर्टिलाइजर आई, ये नाल ही बहुत वड्डा कारखाना, होर बड़ी इंडस्ट्री लगी बठिंडे च। सो बड़े ही इन्हें थर्मल प्लांट ने बठिंडे के जिहड़ी रूप रेखा से उन्होंने बदलिया। जिहड़े बठिंडे च कोई आउणा नहीं सी चाहुंदा हुंदा, पहलां टिब्बियां वाला बठिंडा कहा जांदा सी, फिर ये स्थिति पैदा हो गई अज तक कि कोई बंदा हुण जिहड़ा अफसर बाहरों आ जांदा इत्थों मुड़ के जांदा नहीं हैगा। ये थर्मल प्लांट ने इन्नियां बठिंडे की तरक्की कराई, इन्ना वधिया सारा कुछ होया। सो उस थर्मल प्लांट नूं सरकार ने पता नहीं क्यों वोटां तो पहलां तां चोण मैनीफेस्टो दे विच भी वादा कीता कि थर्मल प्लांट असीं चलावांगे। साडे खजाना मंत्री जी भी बार बार जो भाषण दिंदे सीगे इत्थे इलैक्शन दे विच, उदों इत्थों तक बोलदे सी कि मेरियां अखां चों अंझू आ जांदे आ जदों मैं चिमनियां कोल दी लंघदा है, तो जदों मैं सरकार बन गई बस मैं पहला ही चिमनियां दा धुआं कढांगे। हुण धुआं तो उस लोट की कढ़ना सी, मैनूं लगदा थर्मल दा धुआं ही कढ़ता, चिमनियां तां की निकलना सी। सो बैठदे ही पहले फैसले करते बंद करन दे थर्मल प्लांट नूं। हुण कल एक नवां टेंडर आ गया अखबारां दे विच देता, ਉਹਦੇ 'ਚ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਢਾਹ ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 700 ਕੋਈ 25-26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 30 ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। फिर पिछे जे सारे इन्होंने सर्वे कराए, उन्होंने कहा पराली ते भी ये चल सकता, बहुत वधिया एक यूनिट ये सोलर ते भी इत्थे काम लिया जा सकता है। सो सारियां गल्लां नूं सरकार ने दरकिनार करके इहनूं ढाउण दा फैसला कर लिया। मैं समझदा क्योंकि सरकार नूं ढाउण च ते जमीन वेच के प्लाट वेचण च ज़्यादा फायदा है, थर्मल चलण च सरकार नूं कोई फायदा नहीं हैगा। थर्मल चलण च पंजाब दे लोकां नूं फायदा है, थर्मल नूं ढाउण ते प्लाट वेचण च सरकार मौजूदा सरकार नूं फायदा है। सरकार वो काम कर रही है जिहड़ा इन्हूं अपना परसनली फायदा है, जिहड़ा लोकां दा फायदा है वो तो सरकार सारी गल तो भज गई है। सो असीं इहदी निंदा करदे हां। इहदे खिलाफ जो भी हुणे बहाना बन गया इन्हां नूं कोविड दा कि कोई कर लो काम, मुजाहरा तो कोई कर नहीं सकता, हुण दब दिओ टट्टू सारा काम करा, हुण इक्के दम ही घड़ीस दिओ काम सारा। सो भावें फिर जे ये गलत पासे तुरनगे, भावें कोविड आ भावें कुछ है, अकाली दल इस गल तो पिछे नहीं हटेगा कदे भी कि जिहड़ी गल इन्हां ने कीती है वो हुण आपदी इहनूं चलाउणा चाहीदा। बहुत वड्डी समस्या साडी पराली दी हल हो जाती है 10-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ जे एक यूनिट भी चला देण, एक ही सिर्फ, तो खर्चा कितना है, सिर्फ 300 करोड़ 300 करोड़ रुपया खर्च करके जे 12-13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ पराली की समस्या सदा ਲਈ खत्म होंदी है साडी, कितना वड्डा प्रदूषण ठीक होंदा, तो फिर की महंगा सौदा ये हैगा सरकार वास्ते। सो एक तो ये असीं गल दी फिर एक बार दब के निंदिया करदे, गलत है, धक्का है। 550 साल ਦੇ ਉੱਤੇ गुरु नानक देव जी महाराज ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 8400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ 8400 ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਪਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਉਲਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਆ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਸਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਚਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਆ, ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਰੈਨੋਵੇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਥਰਮਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ 3 ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇ ਆਗਿਆ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗਿਆ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। 3 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 144 ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਤੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਹੈ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2739 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। 52 ਲੱਖ ਹਾਊਸਹੋਲਡ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 1250 ਕਰੋੜ 42 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਡਬਲ ਸਪੀਕ। ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਐ ਇਹਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ। ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸੀਟ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੰਜੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ 42 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ? ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये अपना एक टारगेट फिक्स किया है कि हर महीने एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब में हम लेके आएंगे जी। और बिग टिकट का मतलब है 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 हजार करोड़ का हर महीने ये टारगेट बना है जी। और ये हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भी ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਥਰਮਲ ਵੇਚਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਗਈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖਪਣੀ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਊਂਸਡ ਇਟਸ ਡਿਸੀਜਨ
to shut the power plant in January 2018, the board of directors of PSPCL passed a proposal prepared by the engineers that advocated converting Unit 4 into a biomass power plant. This was to use the paddy stubble for producing power. A team of engineers from Denmark was consulted, who paid various visits to the thermal plant and said the project was viable. The proposal was to be discussed by the cabinet, but on the insistence of a minister, aa line sunn wali hai, on the insistence of a minister, the proposal was shelved. ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੱਲੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ GST ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਣਿਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡੇ, ਛੋਟਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਜੋ SEZ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਟੈਕਸ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ DGP ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੋਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ 2 ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਸੋ ਦੇ ਪੋਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ? ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਖੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 160 EMPLOYEES ਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। 24,260 ਚੋਂ 8900 9900 ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ